नमस्कार। आजिर विषय जगन्नाथ कांदुछंती। एहाकु रचना करिछंती गणेश प्रसाद परिजा। उपस्थापना नित्यानंद राउत। धीरे धीरे चेता फेरी आसुथाए बाबाजी माधव दासंकर। चेता फेरिबा संगे संगे से अनुभव कले काहार कोमल करस्पर्श। ए तो जोड़िए हाथ नुहे, चारोटी हाथ। ताहले दुई जण लोक। किए एही लोक दुईटी? एते कोमल हाथ कौन मनीषर होई पारे? जणे अंटा पाखरु तळुकु, आउ जणे अंटा ठारू उपरकु आउंसी चालिछंती। रोगग्रस्त देहटी तांकर निर्बल होई पड़िछि। किए एमाने? पचारिबाकु इच्छा हेले मध्य पाटी खोलु नाही। किंतु दुर्बल देहरे से अनुभव करि पारुछंती लोक दुईटिंक हातर परस। जेउआड़े सेमाने हाथ बुलाई देउछंती से आड़े एक अकथनीय सिहरण खेली जाउछि। कमी जाउछि रोगर असह्य जंत्रणा। सते जेपरी से हाथरे अमृत बोला हेइछि। बहु कष्टरे माधव दास साउ साउ करी पचारिले, किए तुमे? तुमे कौन आमको चिन्हिछ जे आम ना कहले चिन्हि पारिब? सते तो से सिना बाबाजी वैष्णव होइथिले तांकु चिन्हि थांते। साधारण लोकंकु से चिन्हि पारिबे किपरि? तथापि से तो साधारण रोगी नुहंती जे साधारण लोक तांकर सेवा करि पारिबे। ग्रहणी अतिसार रोगी से आपे आपे मलद्वारु तरल झाड़ा बाहरी जाउछि। जेउ बाबाजी वैष्णव माने बिकार ठारू बहु दूर सेमाने मध्य घृणारे नाक बंद करी तांको ठारू आड़ेई जाइछंती। ए लोक दुईटी कौन तांको ठारू भिन्न? बयस 100 वर्षरु ऊर्ध्व होई गलानी। एणे पुणी रोग जोगु शिथिल होई जाइछि चर्म, शिरा प्रशिरा सबु किछि। गंध बारिबा शक्ति तांको नाकर यथेष्ट कमी जाइछि। तेणु झाड़ार दुर्गंध बारी पारु नाहांती। हठात से कर्पूरर गंध अनुभव कले। सते जेपरी मेंचाई कर्पूर तांको नाक पाखरे किए थोई देइछि। माधव दास बहु कष्टरे तांको डाहाण हाथटीकु नाक पाखकु नेले। ना तो तांको नाक पाखरे किछि नाही। ताहले ए गंध किछि नुहे, खाली तांको मनर धारणा। हे जगन्नाथ, माधव दासर कोटी अपराध तुमे क्षमा कर। माधव दास आउ बंचिबाकु चाहे नाही। दुर्बल शरीर नेई बंचिबा केवल अभिशाप छड़ा आउ किछि होई पारे ना। बहु वर्ष धरी तुमर से चका चका आखि दुईटुकु दर्शन करी आसीछि। चाहिछि बलियार भोज तले आश्रय नेबाकु, शतायु हेबाकु माधव दास केबे इच्छा करि नथिला। जदि तुमे 100 वर्षरु ऊर्ध्व बंचाई रखिल तेबे शेष मुहूर्त रे एपरि दहगंज काहीकि करूछ? एते दिन धरी तुमको दर्शन करिवार कौन फल एइया? नर्क जंत्रणा भोग करी तुम निज लोक मरिब? जेते सांग साथी बाबाजी वैष्णव थिले समस्ते घृणा करी दूरेई गले। शेष जीवन रे मठरे पड़ी मरिबा अपेक्षा स्वर्गद्वार मशाणी रे पड़ी मरिबा शतगुण भल बोली माधव दास धाई धाई पलाई आसीछि स्वर्गद्वार आड़कू। से जाने नाही स्वर्गद्वार रे पहुँचला कि ना। हठात से दुई जनक मध्यरु जणे डाकी कहिला, बाबाजी तुमको कौन कष्ट हेउछि? ए मध्यरे बाबाजीଙ୍କ देहरे पूर्वापेक्षा अधिक शक्ति संचार होई पारिछि। तथापि से स्पष्ट भावरे किछि कहि पारु नथांती। साउ साउ करी से कहिले, तुमे बाबा किए? मु जानी पारिली नाही। मो अजणारे आपे आपे मल बहिकर्त होई जाउछि। तार दुर्गंधरे विकार शून्य बाबाजी माने तो रही पारिले नाही। तुमे किपरि मोर सेवा करि पारुछ ताहा मते आश्चर्य करि दउछि। आउ कष्ट कथा कौन कहिबी? एणे वार्धक्य कष्ट, ता उपरे रोग कष्ट।
କିପରି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହିବି? ପିଲା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ତୁମେ ବାବା ଆମକୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିଛ ଯେ ନା କହିଲେ ଚିହ୍ନିବ? ଲୋକେ ଆମକୁ କାଳିଆ ବଳିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ସେ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତୁମ ସେବା କରିବାକୁ। ମାଲିକ ଆମର ଭାରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଳାଇ ଯାଉଛ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଯାଇ ସେବା କର। ମାଲିକର ହୁକୁମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ନ ଆସି ଉପାୟ ଅଛି? ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତର ସେବା କରିବା କ'ଣ କମ୍ ଭାଗ୍ୟର କଥା? ପିଲା ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ନାମ କାଳିଆ ବଳିଆ କହିବା ମାତ୍ରେ ମାଧ ଦାସଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଚକା ଚକା ଆଖି ଦେଖାଗଲା। ସେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଅନାଇ ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ହସରେ ରହିଛି ଏକାନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟତା। ବାବାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦି ଠୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଯେଉଁ ମାଧ ଦାସ ନର୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ସେ ପୁଣି ହେବ ତୁମର ଭକ୍ତ? ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକି କହିଲା, ଦାସ ଆପଣେ, ଏ ଦେହଟା ପରା ରୋଗର ଘର। ଏ ଦେହଟାର ଯଦି କିଛି ହେଉନଥାନ୍ତା 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦିଅଁମାନଙ୍କର କାହିଁକି ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତା? ତୁମେ ପରା ଜାଣିଛ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କର ନବମ ଅବତାର। ସେ ପୁଣି ମଲାବେଳକୁ ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମରିଥିଲେଟି। କଷ୍ଟ କ'ଣ ଏକା ତୁମକୁ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୁଏ ନାହିଁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାରା ଶବର ମୃଗ ଭାବି ଶର ମାରିଥିଲା, ସେ ଶରର ଆଘାତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆର ପିଲାଟି କହିଉଠିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଧରି 14 ବର୍ଷ ବଣରେ ବୁଲି ବୁଲି କି କଷ୍ଟ ପାଇନଥିଲେ? ସେସବୁ କଷ୍ଟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନର୍କ ଭୋଗ? ସତେ ତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ନର୍କ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନର୍କ ଭୋଗ କରିଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତ ଚୁନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ସୁଗର ମଦର ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଦରରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ତାଙ୍କ ପରି ସେ ବି ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯଦି ଅବତାର ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଏହିଭଳି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଭୋଗ କଲେ ବୋଲି ଦୋଷ କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବାଧୁଛି। ବାବାଜୀ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ ଦେବତାମାନେ ଯଦି ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର 11,000 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରା ଅଣନାତି ପଣନାତି ଦେଖିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବୁଦ୍ଧ ବି ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମାଧ ଦାସ। ଏ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମନ ଭିତର କଥାର ଜବାବ କିପରି ପିଲା ଦୁଇଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ମାଧ ଦାସ ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବଳ ପାଉନାହିଁ ତାଙ୍କର ଉଠି ବସିବାକୁ। କଡ଼େଇ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲା ଦୁଇଟି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ କହି ଉଠିଲେ, ହଁ ବାବା, ତୁମର ତ ବଳ ପାଉନାହିଁ, ତୁମେ ଉଠିବାକୁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? କ'ଣ ଟିକେ କଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇବ? ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ବାବାଜୀ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପିଲା ଦୁହେଁ ବାବାଜୀଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଡ଼େଇ ଶୁଆଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବୟସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବହୁତ କମି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋରା ପିଲା। ବାବାଜୀ ନିରେଖି ନିରେଖି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଦୁଇଟି ଭାଇ। କଳା ପିଲାଟିର ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଆଖି, ଚେପ୍ଟା ହୋଇ ନାକଟି ମିଶି ଯାଇଛି କଳା ରଙ୍ଗର ମୁହଁ ସହିତ। ସେହିଭଳି ଗୋରା ପିଲାଟିର ମୁହଁ ଯଦିଓ କଳା ପିଲାଟି ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୁଇଟି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ନାକ ବେଶ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ କରି ଅନାଇବା ଦେଖି କଳା ପିଲାଟି କହିଲା, ଆମକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଥିଲ? ବାବାଜୀ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସେ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିଥିଲେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି? ଦେଉଳର ଦିଅଁ ଯେ ଏ ପିଲା ଦୁଇଟି,
ଏହା ଧାରଣା କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ହୁକୁମ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ରୋଗ ତାଙ୍କର କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା। ସେ କାହିଁକି ନିଜେ ଆସି ମଳମୂତ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗୋଟାଏ ରୋଗୀର ସେବା କରନ୍ତି? ଦୁଇ ଭାଇଯାକ ହସି ଉଠିଲେ। ହସି ହସି କହିଲେ, ବାବା, ଏସବୁ ମାୟା। କିଏ କାହାର ସେବା କରୁଛି? ଯାହାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ନିଆଶ୍ରିତ ଲୋକ, ତାହାରି ସେବା ପାଇଁ ମାଲିକ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମ ମାଲିକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକିଏ କହନ୍ତେ ମୋ ଦେହ ଭଲ କରିଦେବାକୁ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କଥା ମୁତାବକ ମୋତେ ଭଲ କରି ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ? କଳା ପିଲାଟି କହିଲା, ନା, ତାହା ହେବ କିପରି? କର୍ମର ଫଳକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ତାହା ନିଜକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଦେଖୁନା ଆମ କଥା, ଆମେ କ'ଣ ମାଲିକଙ୍କୁ କହି ଟିକିଏ ଆରାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ? ହଁ, ହୋଇପାରେ, ମାଲିକ ଏତିକି କରିପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତିକି ଦିନ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର କଥା ସେତିକି ଦିନ କଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଭୋଗି ତୁମକୁ ଟିକିଏ ଆରାମ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏତିକି ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଜଣା ଅଜଣା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଫଳ ନିଜେ ନିଜ ଉପରକୁ ଆଣି ଅନ୍ୟକୁ ନିଷ୍କୃତି ଦେବା କଥା ଆମେ ଜାଣୁ। ତୁମେ କ'ଣ ସେହିପରି ଭଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଯେଉଁପରି ହେଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଲେ ହେଲା, ବାବାଜୀ କହିଲେ। ହେଉ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମାଲିକଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହିଦେବୁ। ତେଣିକି ସେ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରିବେ, ତେବେ ତୁମ ଦେହ କଷ୍ଟ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ତୁମକୁ କଷ୍ଟମୁକ୍ତ କରିବେ। ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସିଲା ଭାଇ ଭାଇ ଡାକ। ସେ ଡାକ ବାବାଜୀଙ୍କ କାନକୁ ବେଶ ଶୁଭୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋଧେ ଡାକୁଛି ତାର ଭାଇକୁ। କାଳିଆ ପିଲାଟି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକି କହିଲା, କ'ଣ ଶୁଭା, ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଥି ଆଣିଛୁ? ଶୁଭା, ବେଶ ଭଲ ନାଁଟିଏ ତ। ଏହି ନାଁ ସହିତ ସେ ବହୁ ପରିଚିତ ଭଳି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା। ରୋଗ କ୍ଲିଷ୍ଟ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଟିକିଏ ଖେଳାଇ ଶୁଭା ପିଲାଟି କିଏ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାବାଜୀ। ନା, ହେଉନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ। ଚିନ୍ତା କଲା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭା ଝିଅଟି କେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଧରି କହୁଛି, ଆଁ କରିଦିଅ, ଆଁ ଆଁ। କାଳିଆ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ବାବା, ଟିକିଏ ପାଟି ମେଲା କରିଦିଅ। ମାଲିକ ପଥି ଟିକିଏ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ। ପେଟରେ ପରା ତୁମର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଟ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ବାବା କହିଲେ, ଖାଇଲା ମାତ୍ରକେ ତ ଝାଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଖାଇବି କାହିଁକି? ଗୋରା ବଡ଼ ପିଲା ବଳିଆ କହିଲା, ଡରିଲେ ହେବ ବାବା, ଆମେ ପରା ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛୁ। ଦେଖିବା, ଖାଇଦେଲେ କିପରି ଝାଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଝିଅ ଶୁଭା ଅଳି କଲା ପରି କହିଲା, ପିଇ ଦିଅ ବାବା, ପେଟ ପରା ତୁମର ଖାଲି, ନ ପିଇଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ। ସୁନା ପିଲାଟି ପରି ପିଇ ଦିଅ। ଆଃ, କି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ, ତା କଣ୍ଠରେ କି ଲାଳିତ୍ୟ ପୂରି ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଆଖିକୁ ସଫା ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ହୋଇ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ସେତିକିରେ ବାବାଜୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହଧାରା ଖେଳିଗଲା। ସେ ଆଉ ଅଝଟ ନ କରି ପାତ୍ରରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ମୁହଁ ଲଗାଇ ପିଇଦେଲେ। ଓଃ, କି ସ୍ୱାଦୁ, କି ମହକ! ଏଭଳି ଜିନିଷ ସେ କେବେ ଖାଇଥିଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ସତ ଯେପରି ଅମୃତ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। କାଳିଆ ପିଲାଟି କହିଲା, ବାବା, ତୁମେ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ। ତେଣେ ଡେରି ହୋଇଯାଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେଣି ଅନ୍ୟମାନେ। ବାବାଜୀ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବେଳୁ ସେମାନେ ଆସିଲେଣି, ଭୋକ ହେବଣି ପିଲାଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଉଠିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ବାବା କହିଲେ, ଆଉ ପୁଣି କେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିବ? କାଳିଆ କହିଲା, ମାଲିକଙ୍କୁ ଆମେ ତୁମ କଥା କହିଦେବୁ। ଯଦି ମାଲିକ ତୁମେ ଯେତିକି ଦିନ କଷ୍ଟ ପାଇବାର କଥା, ତୁମ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ନେଇ ବେମାର ପଡ଼ିଯିବେ, ତେବେ ତ ଆମେ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆସିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ରହିପାରିବୁ?
ପିଲା ତିନୋଟି ଉଠିଲେ ଯିବାକୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଚି ନାଚି ଦେଉଳ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ବାବା ତାଙ୍କ ଯିବା ପଥକୁ ଅନାଉ ଅନାଉ ଆଖି ତାଙ୍କର ବୁଜି ହୋଇ ଆସିଲା। ଅନେକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାରୁ ସେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ସମୁଦ୍ରର ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜନ ତାଙ୍କ କାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁଥାଏ। ସେ ବାଲିରେ ଶୋଇ ରହି ହାତ ଗୋଡ଼ ସିଧା କଲେ। କୌଣସି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଉଠି ବସିଲେ। ଅପୂର୍ବ ମହକରେ ସ୍ଥାନଟି ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ବାସୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଲୁଗାପଟା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଯେପରି ସତ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି, ସେ ଫଳଦ୍ୱାରୀ ମଠରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ମଠର ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଦେହ କଷ୍ଟ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି କିଏ? ତାଙ୍କର ମାଲିକ କିଏ? କାଳିଆ ବଳିଆ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ? ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶୁଭା କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା? ସମୁଦ୍ରରେ ଟିକିଏ ଗାଧୋଇ ବାବାଜୀ ମାଧ ଦାସ ଧାଇଁଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ଗତକାଲି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଦିଅଁମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଅଣସର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ସେ କାହାରିକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାବାଜୀ ମାଧ ଦାସ ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଅଳି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ହାତ ହଲାଇ ନାସ୍ତି କରି କହିଲେ, କି ହୋ, ଦିଅଙ୍କୁ ପରା ଜ୍ୱର ହୋଇଛି? ସେ 10 ମୂଳାରେ ସ୍ୱାଦ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖା ହେବ କିପରି? ଦିଅଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ? ବାବାଜୀ ମାଧ ଦାସ ଆଁଟାଏ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠି। ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ? ଦିଅଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସହିତ ତୁମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ମାଧ ଦାସଙ୍କୁ ବନେଇ ଚୁନେଇ ପଚାରିଲେ ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ରେ। ବାବାଜୀ କିଛି ଲୁଚେଇଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ଖୋଲି କହିଲେ। ମାଧ ଦାସଙ୍କ କଥାର ସତ୍ୟତା ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ଅନୁଭବ କଲେ। ଗତଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧୂପ ବେଳେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚଳୁରେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଦେଲାବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଚଳୁ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବି ଚଳୁରେ ଦେଖାଦେଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଏକାବେଳକେ 3 ଦିଅଁ ଚଳୁରେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମାଧ ଦାସ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଫଳାହାରୀ ମଠକୁ ଟେକି ନିଆଗଲା। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ସେଠାରେ ସେହି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଧ ଦାସ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ମୂର୍ଚ୍ଛା ସମୟରେ ସେ ବେଳେବେଳେ ବିଳି ବିଳାଇଲା ଭଳି କହନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମୋର କାହିଁକି ହେଲା? ମୋ କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଲି? ହେ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ତୁମେ ମୋତେ ଅମୃତ ଦେଇଗଲ। ଏ ଅଧମ ମାଧ ଦାସ ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ଦିନ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ? 15 ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମାଧ ଦାସ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାଧ ଦାସ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ମାଧ ଦାସଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସଂସ୍କାର ହେବ ବୋଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାଧ ଦାସଙ୍କୁ ବାବାଜୀମାନେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି କୋକେଇରେ ଲଦି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନକୁ ବୋହି ନେଲେ। ବାଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଟିକିଏ ବାବାଜୀମାନେ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ, ବଳଭଦ୍ର କି ଜୟ, ମହାମାଇ ସୁଭଦ୍ରା କି ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ମୁଖରିତ କରିଦେଲେ।
देखु देखु माଧ दासଙ୍କ ଶବର ଚତୁର୍ଦିଗେ ଘେରିଗଲେ ବହୁ ଲୋକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆହା ଦିଅଙ୍କ ଭକ୍ତ ଚାଲିଗଲା। ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼ୁ ଦମକାଏ ପବନ ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଛୁଇଁ ବୋହି ଆସିଲା ବାବାଜୀ ମାଧ ଦାସଙ୍କ ଶବ ଉପରକୁ। ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପତାକାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣି ପକାଇଦେଲା ମାଧ ଦାସଙ୍କ ଶବ ଉପରେ। ସେତିକିବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେପରି ଦାରୁ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର କରି ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗପ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।